موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دین میرے بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، تمام قسم کے تعریفات خالق کائنات مالک دو جہاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ انگنت درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی، حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے، ہدایت کو گمراہی سے چھاٹ کر نمایاں کیا۔ سامعین کرام، ہم سب کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری رسول کی حیثیت سے آئے۔ اس دنیا میں جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، سب کسی خاص خطے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ایک ذمہ داری دی، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، یعنی دین کی بات کو، دین کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے تک پہنچانا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام قرار دیا۔ اسی طرح سے ہم مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، تمام امتوں میں سب سے بہتر اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ڈگری، کوئی بھی لقب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ آخر اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے پچھلی امتوں کو ملقب کیوں نہیں کیا؟ ہم کو تمام امتوں سے بہتر قرار کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اس ڈگری کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی امت محمدیہ کو اس روئے زمین پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ایمان باللہ، یعنی کسی آدمی کو، کسی انسان کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں رہے، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اور جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دے رکھی ہے، اس ذمہ داری کو کما حقہ ہم نے ادا نہیں کیا، تو ہم خیر امت کہے جانے کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ آئیے بی ایم اے کی ڈگری کوئی لے لے، بکری چرائے، اس ڈگری کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کے سامنے پنکھا لٹک رہا ہے، ایک مثال ہے، پنکھا لٹک رہا ہے۔ یہ پنکھا ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو یہ پنکھا ہوا دے۔ اگر یہ پنکھا اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اپنے مقصد کو بھول جائے، تو پھر کس کو شوق لگا ہوا ہے کہ سامنے پنکھا لٹکائے؟ اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دیجیے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں، اپنی ذمہ داری کا ہمارے اندر احساس نہ ہو، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے
उस जिम्मेदारी को न निभाएं तो फिर खैर उम्मत की जो डिग्री हमें मिली है वो डिग्री हमारे लिए नहीं होगी। और ये भी याद रखने की बात है, ये काम सिर्फ आलिमों ही का नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब करके अल्लाह ताला ने कहा कि उम्मत मोहम्मदिया जितने के जितने लोग हैं सभी सबसे बेहतर उम्मती हैं। खैर उम्मत से मुलक़ब किया सभी को, चाहे आलिम हो जाहिल हो या छोटा हो बड़ा हो, सबको मुलक़ब किया। ये काम सिर्फ हमारा नहीं है, ये काम सबों का है। जब डिग्री सबों को मिली है, काम सबों को करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि लोगों मेरे तरफ से एक आयत ही सही दूसरों तक पहुंचा दिया करो। ये गलतफहमी आम है, ये काम आलिमों का है, हाफिजों का है, खतीबों का है, मुबल्लिगों का है। बात ऐसी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके से खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देने के बाद फल्युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जितने लोग सामने बैठे हैं, जितने लोग हमारे सामने हाजिर हैं, वो मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दें जो लोग हाजिर नहीं हैं। तो क्या जितने लोग बैठे थे सभी अल्लामा खतीब मुबल्लिग थे? नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक बात भी तुम्हें मालूम हो जाए दीन की, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों तक उसे पहुंचा दो। कल क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम्हें मालूम था कि नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज छोड़ना गुनाह है, फला आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, तुम्हारा पड़ोसी, तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? और ये भी न समझे कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो दूसरों को कैसे कहे नमाज पढ़ने के लिए, ये भी नहीं होना चाहिए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसका हिसाब अलग लेगा। और जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने तबलीग की जिम्मेदारी आपके ऊपर रखी है, दी है, उसका हिसाब अलग लेगा। कि खुतबे में आपने सुना था कि नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना रमजान का फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, आपने सुना था, लोगों तक पहुंचाया क्यों नहीं? इसके बारे में भी कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा हर आदमी से। ये सिर्फ हमसे सवाल नहीं होगा, सबों से होगा। जिसे भी दीन की एक भी बात मालूम हुई उस पर फर्ज आयद होता है कि दूसरे तक पहुंचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, तब ये दीन हमारे सामने आकर पहुंचा है। आज हम सर्दमारी में मुब्तला हैं, आराम करते हैं, नर्म नर्म बिस्तरों पे सोते हैं, लेकिन इस बात की कभी फिक्र नहीं होती कि खैर उम्मत का जो डिग्री अल्लाह ताला ने दिया है वो किस मकसद के तहत दिया है, उस मकसद में हम किस कदर काम कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, इसकी सोच नहीं होती। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इस गांव ही की बात ले लीजिए, जुमेरात के दिन हम लोग निकलते हैं गांव में चक्कर काटने के लिए, इस्लाह के काम के लिए। बहुत से लोगों को कहा गया मस्जिद में, नमाजी भाइयों को, ठंडी है, जा रहे हैं घर पे, ठंडी बड़ी लग रही है। यहाँ की ठंडी का डर है, वहाँ की ठंडी का और वहाँ की गर्मी का डर नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, आप सबों की जिम्मेदारी है। सुन लीजिए कान खोलकर, जितनी बातें दीन की आप सुनते हैं, चाहे यहाँ सुने या किसी जलसे में सुने, आप पर फर्ज हो गया कि आप उस बात को दूसरे तक पहुँचाइए। उतने के बारे में आपके क़यामत के दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा कि तुम ये बातें जानते थे, दूसरे तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम इस चीज को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने शनिश्चर के दिन बनी इस्राएलियों पर शिकार को हराम करार दिया। कहा कि शनिश्चर के दिन शिकार नहीं करना है, मछली का शिकार नहीं करना है, आकर अल्लाह की इबादत करना है। जिस तरह से हम लोग जुमा के दिन अल्लाह की इबादत करते हैं,
कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, जब अजान कह दी जाए तो जुमा के लिए नमाज पढ़ने के लिए चल दो, खरीदो फरोख्त सब छोड़ दो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि शनिचर के दिन मछली पकड़ना शिकार करना छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो। होता क्या था, शनिचर के दिन जितनी समुद्र की मछलियां थी सब मछलियां किनारे आ जाती थी। बहके हुए लोग थे। बन इस्राइल में 3 गिरोह हो गए। एक खुलेआम शिकार करने लगे शनिचर के दिन, अल्लाह की इबादत को छोड़कर मुंह मोड़ कर खुलेआम उन्होंने शिकार की। दूसरा गिरोह जो शिकार तो नहीं किया लेकिन उनको मना भी नहीं किया। तीसरा गिरोह जिसने शिकार भी नहीं किया, अल्लाह की इबादत भी की, उन्हें रोका भी। अल्लाह का अजाब आया और अल्लाह के अजाब ने उनको भी अपने लपेट में ले लिया जो शिकार तो नहीं करते थे लेकिन खड़े होकर तमाशाई बनकर देख रहे होते थे। उनका क्या कसूर? कसूर सिर्फ एक है कि खड़े होकर उन्होंने देखा क्यों। दूसरा आदमी बुरा काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि आप उसे रोकिए। रोकने का तरीका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कैसे रोकिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक मिसाल बयान करते हैं कि अगर किसी गांव में, किसी समाज में, किसी मुल्क में एक आदमी गुनाह कर रहा है और बाकी लोग बैठकर देख रहे हैं तो अल्लाह का अज़ाब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उस एक आदमी के लिए स्पेशल अलग आएगा, नहीं, हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब आए और सबों को ले डूबे। इसकी मिसाल बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि कुछ लोग हैं सफर में निकले, समंदर तक पहुंचे, समंदर का सफर करना है, कश्ती लिया, कश्ती 2 मंजिला है, कुछ लोग ऊपर की मंजिल पे चढ़े और कुछ लोग नीचे वाली मंजिल पे। पानी का इंतजाम ऊपर वाली मंजिल पे है, नीचे वाली मंजिल पे नहीं है। कश्ती चल पड़ी, नीचे वाले लोगों को प्यास लगी, ऊपर गए पानी लाने के लिए। जब ऊपर पानी लेने के लिए जा रहे हैं नीचे के लोग, तो ऊपर वाले डांट रहे हैं कि क्या यार आकर तुम लोग हमको हम लोगों को परेशान कर रहे हो नीचे से ऊपर आकर। अब वो लोग वापस पलट रहे हैं और नीचे जाकर कुल्हाड़ी ले रहे हैं और कश्ती में सुराख करना शुरू कर दे रहे हैं। बैठकर एक आदमी सुराख कर रहा है। अब वहाँ अगर ऊपर वाले नीचे वाले चुपचाप देखेंगे बैठकर, काम वो कर रहा है जाने का वो, तो क्या अजाब आएगा तो सिर्फ उसी के लिए आएगा। कश्ती डूबेगी तो क्या वही आदमी डूबेगा कि सभी लोग डूबेंगे? गलती करने वाला एक है, डूबने वाले सब लोग होंगे। लेकिन अगर वहीं पे जैसे ही वो सुराख करना शुरू किया कोई आदमी हाथ आकर पकड़ ले, नहीं हम नहीं करने देंगे, तुमको पानी लेना है चलो ऊपर से पानी दिलवाते हैं, तो खुद अपने आप को भी बचाएगा, कश्ती के तमाम लोगों को भी बचा लेगा। लेकिन सब लोग देखते रहेंगे कि चलो सुराख करने दो। सुराख करेगा, कश्ती में पानी दाखिल होगा, पूरी कश्ती डूबेगी और जितने लोग होंगे उसमें सभी डूब जाएंगे। गलती एक ने किया, सजा सबों ने काटी। उसी तरह से अगर किसी समाज में कोई एक आदमी गुनाह कर रहा है और लोग तमाशाई बनकर देख रहे हैं कि जाने दो उसका काम है वो कर रहा है, उसका हिसाब किताब अल्लाह ताला उससे लेगा, हमसे नहीं लेगा, तो अल्लाह का अजाब आएगा तो ये जरूरी नहीं कि उसी के लिए आए। हो सकता है कि गांव के सभी लोग अल्लाह के उस अजाब के गिरफ्त में आ जाएं। अल्लाह ताला कह रहा है सूरह बकरा के अंदर, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, लोगों उस फितने से बचो जो सिर्फ जालिमों ही को नहीं पहुंचेगा। ये फितना से मुराद अजाब है, यानी उस अजाब से बचो जो अजाब पहचान कर नहीं आएगा कि फला आदमी ने ही गलती की है, हम उसी को अपने लपेट में लेंगे। उस फितने, उस अजाब से बचो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम कहीं भी रहें, इस फरीजे को अपने ज़हन में रखें, अम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना।
یہ نہیں کہ آپ شراب پی رہے ہیں، آپ کے سامنے دوسرا آدمی بھی شراب پی رہا ہے، تب یہ سوچ کر کہ ہم خود پی رہے ہیں اس کو منع کیوں کریں، یہ سوچنا نہیں ہے۔ آپ پی رہے ہیں پیجیے، اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ الگ سے آپ سے لے گا، لیکن دوسرا آدمی جو آپ کے سامنے پی رہا ہے آپ اسے نہیں روک رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب آپ سے بھی لے گا کہ تم نے جاننے کے باوجود اسے روکا کیوں نہیں۔ اس کا حساب الگ سے لے گا کہ جاننے کے باوجود پیا کیوں، اس کا حساب الگ سے لے گا کہ جان رہے تھے شراب حرام ہے، دوسرا آدمی پی رہا تھا اسے روکا کیوں نہیں، دونوں کا حساب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس ذمہ داری کو ذہن میں لے کر چلیں کہ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو دیا ہے ہم سبوں کے لیے دیا ہے۔ ہم سب خیر امت ہیں، تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہم سب ہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنی اس فریضے سے منہ بند کر لے، منہ موڑ لے، تو یقیناً وہ خیر امت سے خارج ہو گیا، یعنی سب سے بہتر امت کی ڈگری اس کے لائق نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ٹھہرے گا، وہ امتی ہوگا لیکن خیر امت نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو، فلاں بستی کو پلٹ دو۔ کیوں؟ وہاں کے لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ چکے ہیں، برائیاں جنگل کے پودوں کی طرح سے آزادی کے ساتھ نشوونما پا رہی ہیں، جاؤ اس بستی کو پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ، اس بستی کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے جو دنوں رات تیری عبادت کرتا ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، کیا اسے نکال لوں اس بستی سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جاؤ اس کو بھی ساتھ میں پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ ان لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے، لیکن انہیں روک نہیں رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ جنت میں جانے کے لیے یا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، مسجد کی طرف بلائیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہنا ہمارا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اتنا پریشانی انہوں نے اٹھائی، ایک بار سخت بخار میں مبتلا ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی بتاؤ کیا بات ہے؟ علی کہتے ہیں ایک قافلہ کہیں سے آیا ہے اور میں جان رہا ہوں کہ آپ کو شدید بخار ہے، لیکن آپ کو خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلہ چلا جائے اور بعد میں آپ مجھ پر غصہ ہوں کہ تو نے اس کی خبر مجھے کیوں نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہیں، اٹھ رہے ہیں تاکہ جائیں ان سے ملاقات کرے، دین کی کچھ باتیں انہیں بتلا دیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اے اللہ کے رسول، سخت بخار میں آپ مبتلا ہیں، آپ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ مت جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے خدیجہ کے ہاتھ کو چھڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی کے کام میں تو تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے، میں اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، جاؤں گا، ملاقات ہوگی، دین کی کچھ باتیں انہیں بتلاؤں گا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور وہ لوگ ایمان لے آئیں اور قیامت کے دن جواب دہی سے بھی بچ جائیں۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہیں دین کی بات بتلائی. یعنی وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، دین کی تبلیغ کے لیے اتنی محنت و مشقت برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مکے کی گلیوں میں اوباشوں بدماشوں نے آگ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا، پتھر برسائے، اور نہ جانے کون کون سے ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے گئے، لیکن آپ نے اس مشن میں ذرہ برابر بھی قدم پیچھے نہیں بڑھایا. یہاں تک کہ رشوتیں آپ کو پیش کی گئی کہ محمد اگر چاہو تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کر دیں، لیکن اپنی اس فعل سے باز آ جاؤ. اگر سرداری چاہتے ہو تو کہو تمہیں عرب کا سردار بنا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر چاند اور سورج بھی زمین کے جتنے مال و جائیداد سب لا کر ہمارے قدموں میں ڈال دو، تب بھی ہم اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج انہی کی محنت ہے یہ دین آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دے دی کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کام کو تمہارے سر پہ چھوڑ کر جس طرح سے میں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس دین کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اب یہ کام تمہارے ذمہ دے رہا ہوں. اب اس کام کو تمہیں کو نبھانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. لیکن اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. خالص لوجہ اللہ ہو. دعوت جو ہم دیں اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو. یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہو کہ فلاں آدمی دیکھے گا دکھائے گا کہ ہاں بڑا دیندار آدمی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری مدد کرے گا، شیطان کے شر سے بچائے گا. شیطان کو ملعون قرار دیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیری عزت کی قسم، میں پوری انسانیت کو گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. یعنی اخلاص جس کے اندر ہوگا شیطان اسے نہیں بھٹکا سکے گا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہر حال میں کرے گا. کیسے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ ام المومنین ہم کو ایک خط لکھیے اور اس میں کچھ وصیت کیجیے. ام المومنین لکھتی ہیں سلام علیہ کے بعد معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو اللہ کو خوش کر کے، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے غصے میں اسے کفایت کرے گا. لیکن جو آدمی لوگوں کو خوش کرے اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے آدمی کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگ اسے ستاتے رہیں گے، اسے تکلیف دیتے رہیں گے. یعنی رضا جوئی اللہ کی ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اگر رضا جوئی انسان کی ہوگی، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوگا، بھلے خدا راضی ہو یا ناراض ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگ ہمیں ستائیں گے، تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے. میرے بھائیو اور دوستو، دوسری چیز جو قول و قرار ہو اس میں ہم پکا ہوں، اس میں دغا بازی سے کام نہ لیں، تب ہماری دعوت اثر انداز ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عیسائیوں سے لڑائی ہوئی، عیسائیوں کا سپہ سالار گرفتار ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے. اس نے پانی مانگا، کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اسے دے دیا. وہ پانی کا پیالہ لے کر چپ چاپ کھڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے کیوں نہیں پی رہا ہے؟ وہ عیسائی جواب دے رہا ہے کہ عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور اسی حالت میں تم مجھے قتل کر دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک تم پانی پی نہیں لوگے تب تک میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اس کے بعد اس آدمی نے کیا کیا؟ پیالہ اٹھا کر پھینک دیا.
उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये क्या किया तूने, तू तो कह रहा था प्यास लगी है, पानी क्यों नहीं पिया? उसने जवाब दिया, यकीनन मुझे प्यास लगी है, लेकिन मुझे यकीन है कि चांद और सूरज झूठे हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद का उम्मती कभी झूठा नहीं हो सकता। आपने कहा है कि जब तक तुम पानी पी नहीं लोगे तब तक मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने पानी फेंक दी कि ना पानी पीऊंगा ना आप मुझे कत्ल करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे छोड़ दिया। इनकी इस वादे पर, वादे की सच्चाई पर, इस वफादारी पर वो ईसाई आखिर में चलकर ईमान ले आया, मुसलमान हो गया। तो इस तरह से होना चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ताकि आज की बात दूसरे पर असर करे। वो जान गया कि एक मुसलमान अपने वादे का कितना पक्का होता है, सच्चा होता है। उसके दिल पर तीर की तरह से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात असर की और वो मुसलमान हो गया। इसी तरह से उसलूब का अच्छा होना, ऐसा न हो कि अंदाजे बयां गड़बड़ हो, बात रखना चाहिए कुछ और, किसी और ढंग से पेश किया कि जो आदमी दीन की तरफ आना भी चाह रहा हो वो दीन से दूर चला जाए। यानी हिकमत से बात की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहे अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, कहा कि मेरे पास कुछ सवाल हैं, इन सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हें ज़िना करने की इजाजत दे देता हूँ। कहा कि कहिए सवाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम अपनी माँ के साथ ये पसंद करते हो? उस आदमी ने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई आदमी इस चीज को पसंद भी नहीं करेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम अपनी बहन के साथ ये बात पसंद करते हो? उसने कहा नहीं। फिर पूछा क्या अपनी फूफी के साथ ऐसा पसंद करते हो? कहा नहीं। क्या अपनी बेटी के साथ ऐसा पसंद करते हो? कहा नहीं। क्या अपनी खाला के साथ ऐसा पसंद करते हो? उसने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ बदकारी करना पसंद नहीं करते हो, तो आखिर जिससे तुम बदकारी करोगे, जिससे तुम ज़िना करोगे, वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी। जब तुम अपने लिए इस बात को नापसंद करते हो तो फिर दूसरे के लिए इस बात को पसंद कैसे करते हो? वो आदमी अपने कौल से फौरन फिरा, कहा अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं इसकी इजाजत कभी भी आपसे तलब नहीं करूंगा। अंदाज देखा आपने, सख्ती नहीं की, डांटा फटकारा नहीं, हिकमत से सवाल किया और उसका जवाब उसने खुद दे दिया। इस तरह की बातें होनी चाहिए मेरे भाई और दोस्तों दावत के काम में। तो जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है उस जिम्मेदारी को कमा हक़ निभाने के लिए तैयार रहें। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जिम्मेदारी से मुताल्लिक़ हमसे सवाल करेगा और इस दुनियावी जिंदगी में भी अपनी इस जिम्मेदारी को अगर हमने कमा हक़ नहीं निभाया तो हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब आए और हमको अपने लपेट में ले लें और हम चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि ऐसा कैसे हो गया, गुनाह किसी ने की और मार किसी ने खाई। और ऐसा हो रहा है मेरे भाई और दोस्त। आज देखिए जगह जगह पे फसादात हो रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान का गुजरात हो या सोमालिया हो या अफगानिस्तान या जहाँ भी हो, मुसलमानों पर सितम ढाए जा रहे हैं। चारों तरफ पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं हाथ उठाकर दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह फला मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उन्हें बचा ले, लेकिन अल्लाह ताला नहीं बचा रहा है। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि तुम लोग जरूर भी जरूर भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर आसमान से अजाब नाजिल करेगा। फिर तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, अल्लाह ताला से दुआ करोगे, फरियाद करोगे, वो तुम्हारी दुआ को नहीं सुनेगा। और ये बात हक है। आज ऐसा हो रहा है, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुनूत नाज़िला हम नमाज में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह फला मुल्क में हो रहा है ऐसा, अल्लाह उन्हें बचा दे, लेकिन अल्लाह ताला बचा नहीं रहा। वो वक्त आ चुका है मेरे भाई और दोस्तों, होना ये चाहिए फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, इस चीज को देखकर हम इबरत हासिल करें क्या ऐसा हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसा काम हम छोड़ेंगे
تو ایسا ہوگا، ہم چیخیں گے چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری فریاد نہیں سنے گا۔